जय श्री सत्यनारायण स्वामी जय जय गुरुदेव जय पंचसखा जय जगन्नाथ। हरिहर क्षेत्र रे आसी पहुंचीचु। आमर चैनल होची श्री हरिप्रिया चैनल। आमे किछि सावित्री व्रत विषय कहीं सावित्री व्रत करा होची से विषय मु किछि मो गुरुदेव को पचारे पे चाहूँ। प्रणाम चौधरी। मु किसी प्रश्न उत्तर जानिया पे चाहूँ किसी जानिया पे चाहूँ जे सावित्री आज सावित्री व्रत सावित्री व्रत समस्ते करछन्ती। हाँ तो सावित्री व्रत जदि आज समस्ते करछन्ती आज गोटे दिन केवल स्वामी माननकु से माने समस्त मानती एवं विभिन्न प्रकार उपचार करती किंतु से सावित्री व्रत तो आज केवल गोटे दिन ही पालन करती तापर से जिनसा आउ न थाए किंतु सबुदिन मो भितर प्रश्न जे सावित्री और सत्यवान ता भितर सी जो कथा से जो भाव सी जो अनुभव से कौन केवल गोटे दिन सबुदिन कहीं नुह। जय गुरुदेव जय पंचसखा जय जगन्नाथ। बढ़िया कथा वहाँ पचार जदि आमे सावित्री हो ଯିବା ताले आमे सत्यवान को पाइबा उद्देश्य ही सावित्री व्रत करूचे आगे जे आम स्वामी मानकर किछि क्षय क्षति न हो। आगे आमे आज जमी सतीत्व परीक्षा भाया आम आज समस्ते फलमूल आहार करुचे आओ स्वामी की मध्य बहुत नारायण रूप विष्णु रूप कृष्ण रूप आज पूजा करुचे किंतु जदि आज पूजा करुचे आज आम जदि स्वामी की नारायण पूजा कले आम लक्ष्मी कहीं नई पार जदि सत्यवान बोली पूजा करुचे ताले सावित्री हो पारे तेणु सबुदिन जदि आम सावित्री हो सबुदिन आम स्वामी की जदि सत्यवान बोलिक आम भूषित करवा ताहले जो घर भितर जो कली द्वंद्व सृष्टि हम ना कहीं आज जदि सावित्री व्रत काली बोधे माँ मैंने स्वामी की बहुत लांछना देते कहीं ना जेहेतु आज टिके से पूजा करेंगे आउ मन लाखी शाढ़ी शंका सिंदूर फल मूल स्वामी नहीं आसो किंतु जिते बड़े सत्यवान जो काठ आने जाता तार समय हो जाता से कौन सावित्री ये फल मूल शाढ़ी सब पाई कि तेणु किसी तो पाई नथिला ना सी जदि से जदि जामुंडल हो जामुकोली हो एमती किसी बनर जिनस हो सी नैवेद्य रूप देइथिला आउ जमराज को संतुष्ट करता कथा कथा बाण जमराज हारी जाते बर प्राप्त करते किंतु एबे जना जाउची जे गोटे दिन सीना स्वामी की समस्त भल पाउछंती किंतु भल पाइबा प्रकृत अंतर भल पाइबा नुहे कहीं ना जदि स्वामी लगी भल भल जिनस न आनी आउ आम पड़ोशी मार जदि भल दामी शाढ़ी पलि आसी देखा सुंदर शंखाटी सुंदर आउ जदि किसी सुना अलंकार जदि भी किसी नहीं आसताए ताहले लांछना शुणा पड़े स्वामी की कहीं सी कौन आनीपारा तुम कहीं आनीपारन तार तो ये स्वामी स्वामी भितर तर्क वितर्क आउ स्त्रींकर केवल पाइबा आशारे ही सावित्री पूजा करा जाउछि पाइबा आशारे किंतु सेठी मन भीतर भय नाही कि भक्ति नाही कि गोटा भ्रांति भी नाही से माने चिंता करिया दरकार कि जदि सत्यवान को ये विपद पड़ता से सही स्वामी काठ आने आसला कि भल मंद नहीं आसता स्वामी रोषे आनिले स्त्री रोषे कर यही परिस्थिति से पड़ी आज प्राण हर सावित्री माने एमिति कथा बाण जमराज फेरे आनी सेमती आमे सेमितिया परिस्थिति केबे सृष्टि न हो जे आमे जो मधुर कथा जगह जो विषाक्त कथा आम स्वामी मान को कहूँ केवल वस्त्र अलंकार सकाशे सी यदि किसी कर बसे आम कौन फेरे आनी पारिबा आम कौन से सावित्री हो पार कि जदि से सावित्री न हो पार जदि से गोटाए दिन आम सावित्री होचे ताले से भाया मधुर जहाँ से सूता खंडे आनी था ना कहीं स्वामी जहाँ आनी था सादरे ग्रहण करी आउ भक्तिपूत भाव में पूजा अर्चना करने दरकार भक्तिपूत भाव पूजा अर्चना करी जदि विष्णु को कि जमको कि जहाँ को हो आम चिंता करिया मो स्वामीर मंगल हो आ स्वामी की आजिकल स्त्री लोक मैंने से तो सारा जीवन सावित्री सत्यवान बोली भावी ना तेणुक सबुदिन तो मुंडिया मारी ना कि जो गोटे दिन ता स्वामी नहीं बहुत श्रद्धार स्त्री लगी सब जिन आनी
ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମା ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ମନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହିଁ ଏବେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିବି କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଯଦି ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ କେବେ ପଛେଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି ଆସ୍ତେ କିନି ତା ସ୍ୱାମୀକି ଟିକେ ଠାରିଦବ କି ହାତରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଦବ କି ଚୁମୁଟି ପକେଇବ ଯେ ସିଏ ଟିକେ ଘର କି ୱାର୍ଡକୁ ଟିକେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ ଆଗରୁ କଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନଥିଲା ଆଜି କଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, ନୂଆ ଶାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲିକି। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଥଟା ତାମସା ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଦେବେ କଣ ଆଜି ମୁଁ ଶାଢୀଟି ମନକୁ ଯାଇଛି ନା, ଯଦି ମନକୁ ଯାଇ ତାହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ହସିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଯଦି ମନକୁ ଯାଇନି ଟିକେ ରାଗିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ସିଏ କହିଛି କଣ କରିବା ଆଜି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆଣିଛି ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି କହିକିରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା, ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ବଡ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମା ଭଲ ଦାମୀ ଶାଢୀଟି ପିନ୍ଧିଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆଣିଛି ସିଏ ସବୁ ଚାହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁକରି ସେ ବରଂ କମ ଦାମଙ୍କର ଜିନିଷ ହଉ ସେ ତା ପାଖରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ତା ଆଗରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ସେୟାର କରିବା ଦରକାର। ସେ ସ୍ୱାମୀକି ସେଇଭଳି ନାରାୟଣ ଦରକାର। ସେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଆଣି ନାହିଁ ସେଇ ଧୁଆ ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧିକିରି ଅତି ଆଦର ଅତି ସ୍ନେହ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ତା ପାଖରେ ଅଛି ନା, ଆଉ ତାର କଣ ଦରକାର। ଖାଲି କଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଏ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାରେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ତା ସାବିତ୍ରୀ କି। ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଘର ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେମିତି ଘର ସଂସାରରେ ଅଛେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ, ମାଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ, ବୁଢୀ ମା ବାପ ମା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ କରୁ କରୁ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଆଡେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନେବା ଭିତରେ ମନ ଥିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଆଜି ପୂଜାଟି, ସେ ପୂଜାଟି କେମିତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୂଜା ଭିତରେ ଯେତିକି ତାର ଭକ୍ତି ଆଉ ସେ ଭକ୍ତିଟି ସବୁଦିନ ହବା ଦରକାର। ଯୋଉ ମାଆଟି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ କାହିଁକି ପୂଜା କରିପାରିବାନି, ସବୁଦିନ ତମେ ପୂଜା କର, ସବୁଦିନ ତମେ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇଯାଅ ଆଉ ସତ୍ୟବାନ ରୂପେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ପୂଜା କର, ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି କଳି ଯୁଗ, ଘୋର କଳି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପ୍ରକାଶ ହେଲାଣି ଆଉ ସତ୍ୟର ମାନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲାଣି। କାହିଁକିନା ସିଏ ଜଣେ ମା, ସିଏ ତା ସତ୍ୟବାନକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆଜି ପୂଜା କରୁଛେ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଘରେ ଆମେ ସତ୍ୟବାନ ବୋଲିକିରି ପୂଜା କରିବା, ନାରାୟଣ ବୋଲି ପୂଜା କରିବା, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ପୂଜା କରିବା ଆମେ ସ୍ୱାମୀକି, ଆମର ଯୋଉ ପିଢି ଆସିବ, ଆମର ଯୋଉ ଆମର ବୋହୂ ମାନେ ଆସିବେ ସିଏ କହିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଯୋଉ ମା ମୋ ଶାଶୁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କାହିଁ ଦିନେ ପୂଜା କରିବି। ତେଣୁକରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଉଠିଯିବ ଯେ ଡେଲି ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା ହବ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା, ମାନେ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟବାନ ପୂଜାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇକିରି ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା ବୋଲିକିରି ଡେଲି ଆମ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ପ୍ରଚଳିତ ହବ। ତେଣୁ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ସବୁଦିନ ତ ସ୍ୱାମୀକି ସତ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବ। ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲେ କାରଣ ସତ୍ୟବାନରୁ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ତିଆରି। ତେଣୁ ସେତିକି କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ ଆମେ କଣ କହିଦେଇଥିବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା ଦିଅ, ମଧୁର କଥା କହି ତୋଷ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇବେ ଦେହ ରସ। ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମଳୟ ପବନ କଥାରେ ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ, ରାଗ ରୋଷରୁ ହୁଅ ତୋଷ ଅଳପେ ବହୁତେ ସନ୍ତୋଷ, ଅଳପେ ବହୁତେ ସନ୍ତୋଷ ରାଗ ରୋଷରୁ ହୁଅ ତୋଷ। ସର୍ବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା ଦିଅ। ସବୁଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆସିବା ପଥକୁ ଅନିଶା କରି ରହିଥାଉ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେମିତି ପଥକାନିରେ ମୁହଁ ପୋତିଦେବା, ଆଉ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର ଯୋଉ ତମ ପୂର୍ବ ପିଢି ମାନେ ଦେଖିଲେ
ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ସଂସ୍କାର ହେଇଯିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପୁର ଗାଁ ଗାଁ ସବୁ ଯେମିତି ହସି ଉଠିବ। ଆଗେ ନିଜେ ହସିବା, ଗାଁକୁ ହସେଇବା, ତାପରେ ଦେଶକୁ ହସେଇବା, ତାପରେ ବିଶ୍ୱକୁ ହସେଇବା। ଏଇ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଉ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।